AWS account for now? Or do I need to show you how to create an AWS account? I hope it's a straightforward process. Guys can able to do it. If you want, I can show you. Otherwise, let's move into the Linux part today. అకౌంట్ అయితే లేదు, బట్ మేము క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసాము. అది మళ్ళీ అదే డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ మీద బాగుంటుంది, దాన్ని చూసి ఇంకోటి చేసుకుంటాం. ఎవరికైనా కావాలంటే చెప్పండి. నాకైతే ఐ నో హౌ టు క్రియేట్. You can move further. Okay. Whatever the other two guys. మిత్ర అండ్ ప్రభాకర్, మీకు తెలుసా క్రియేట్ చేసుకోవడం? లేక if you want him to Yeah, I know, sir. Okay, no problem. Thanks. ప్రభాకర్ గారు చెప్పాలి. I think it's a straightforward process. I think we can easily do it. Not a problem. Fine. So, okay. అంటే ఇప్పుడు మనం AWS కన్సోల్లోనే లినక్స్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే వన్స్ మీద అక్కడ లాంచ్. ఓకే, మేబీ లెట్ మీ లాగిన్ అండ్ షో యూ హౌ టు డూ ఇట్. ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదండి. ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? సార్ రీషేర్ చేస్తారా? అంటే ఎక్కడ దగ్గర కనిపిస్తుంది? అంటే హాఫ్ కనపడుతుంది నాకు మీ స్క్రీన్. Is it same for everyone? For me it is good. Okay, పవన్ గారు అది మీ ఇష్యూ. ఒకసారి డ్రాప్ వచ్చాను. Yeah, no, it's good. Fine. Go ahead. Okay. Okay. So, those who don't know how to launch a VM or maybe EC2 instance, we call it as an AWS. So, those who don't know, just go to all of the services here, all services, and then you'll see EC2 here. Click on this EC2, and then you'll just go to instances, or maybe here you can click on this launch instance anywhere. When if you click here, you'll get the same option. Click on this and fill this form. Choose the OS. I'll choose the Red Hat now for now. And then choose, I mean, everything should be default. It should be, make sure it should be free tier eligible. And maybe a key type. So for the first time, you should need to create a key type, but it's not a mandatory step. But if you want, you can do that. I'll show you how to connect. And then for now, just choose the same one and allow these 3 checkboxes, and then create the machine. You click on launch instance. That's it. I do have already this, so I'm not doing this. I'm choosing the existing one.
It will take a couple of minutes. Let's wait for it. Once we are done with this, we can just click on this instance ID and then click on this connect. So here you can use maybe this SSH client to connect. I mean, if you give the command, you can just use this example and then paste it on your terminal. This is one way. And then you can connect from here as well. So click on connect. It will open the console from here itself. Still, instance is not available, which is the reason we have seen this one. Let's wait for it. If you are not aware of this, if anyone who is using Windows, they can use WSL as well. Windows Subsystem for Linux. Uh, you'll find a lot of videos in YouTube to how to install the WSL. I don't have Windows right now, so I am not able to show you that. But it's a straightforward process again. So you just have to enable WSLing features, and then you just have to restart your Mac. Sorry, your Windows machine. Later, you just have to install WSL, install in a command prompt, so that it will install a Ubuntu machine on your Windows machine on top of your Windows OS. Okay, now the instance is ready. So I don't want to overwhelm you guys, but I'll show you just two steps how to connect. So one is directly from the UI, so which is just click on connect. Are you recording this, Krishna? Not that this is just a first day video, na? So this is only this one. Uh, Introduction of the one. From tomorrow onwards, I'll record everything once we started. Um, Let me connect on the public, I think. Yeah, I logged in here. So, I mean, this is how you have to log in. But why I given desktop is here because my print file is available on my desktop. Yeah. So that's why I did that. I'll show you. Those who are not aware, so just bear with me guys for a couple of days. Those who are already aware of it, I'm just showcasing this to the one who is not aware of it. Just bear with me for maybe a couple of days so that we'll get into the track. So I do have this PIM file here. So yeah, this is the one I'm using to log in. So my PIM file is in desktop. So which is the reason I use desktop.
I mean, this is we call it as absolute path in Linux, but anyway, we'll come to it later. What is absolute path, relative path, etc. So this is how we have to log into the Linux machine. Okay. Up to this, any doubt or anything up to here? Okay, I treat it as no for now maybe. No doubts, guys. Okay, fine. So we'll take some intro on Linux. Why we need to use Linux? Why can't we use Windows? Maybe in a servers and etc. etc. So hmm, can we go with the history or can we go directly into the Linux? Can you just tell me this one? Then we'll go further. Just tell me this question. I don't want to ask you any other question. I think you guys are feeling bored. Can we just go with intro or directly let's jump into Linux directly? Guys, speak out. Just a brief intro will do, Krishna. Okay, fine. Okay, I'll give you the as much as I can. Fine. So this Linux operating system is developed by a guy called Linus Torvalds. So he's the guy. So so this Linux operating system is open source. What does it mean by open source? So in maybe public, the entire code of Linux is available in a GitHub page. Just I showed you yesterday. So this is where you find the entire Linux code, entire Linux kernel. So you find everything here. So you can use this and you can, if you are a developer, if you know the C language, you can write your own custom code and then you can develop your own custom Linux kernel on top of these codes. Yeah. This is the guy who developed the Linux. His name is Linus Torvalds. On top of his name, it's a system as Linux. He's still alive, by the way. So he's still contributing to the Linux and he's not working anywhere. So a lot of companies like big companies, Google, Amazon, and then Microsoft, everyone is paying the voluntary amount to the Linux to make Linux up to date and vulnerable free. So there are a lot of contributors available for Linux here. So you can see 18,000 contributors are there, which means every day they will see the changes and they will create a pull request and Linux will see those and it will manage those things. See if you see how many commits are there in this year. So based on the months, in the last month we did maybe 137 plus 80, so nearly 250 commits are there last month. Okay, this is one, and somehow maybe you guys heard like Linux is more secure when we compare to Windows. I think you heard that word. Am I correct? Have you heard that word? Heard that word? Linux is more secure than Windows. Anyone guess? Okay, fine. So why they will say that Linux is more secure? I just want to say that one. So we do have three operating systems majorly: Windows, Mac, and then Linux. So we do have Windows servers as well. Why we are not running Windows on top of each and every servers which is running currently the production in Europe? Why we are not running those? Anyone knows why?
Krishna Kishore, your voice is not audible properly. It is getting ups and downs. Or is it? Sometimes it is getting high up. Sometimes it is getting down. Sorry. Are you able to hear me maybe now? You are able to. You are able to. But sometimes, yeah. But sometimes it is getting up and down. Maybe. You are asking some question, right? What is it? So I'm asking why we are not choosing Windows operating system and Windows servers on when we compare to Linux. Why we are not using that? Anyone aware of it? We need to use the resources which are hardware related, so that we are using the operating system. Okay. Yeah, Vijay, do you have anything? Security constraints. Okay. Okay. Fine. Okay. Let me tell you why. So we have a lot of user base for Windows right now, which is majorly for the desktops. So as you said, security and hardware constraints. So Windows can run anywhere. I can say it can run on any other chips, whatever the chips that developed by Intel or AMD, whoever developed the chips. Windows can run on any of those chips. But when we compare to macOS will only run on Apple developed chips like M1, M2, or the other legacy chips. So if anyone maybe bypass the things, I mean, if there any vulnerable things are there, so they can easily exploit the things which is already, most of the chips is using. So Windows don't have the dedicated chip like Mac, or maybe we can say it as Apple. So for Apple, because of the chip, we can say it as that we can reduce attack surface. So that is the one thing. It's one cause. About Linux. So we lost you again, Krishna. There is a audio issue from you. Sorry, 1 minute. Let me do one thing. Let me come out. Sorry. వినిపిస్తుందండి అందరికి అంటే now it's fine. వినిపిస్తుంది, బట్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఒక్కోసారి హైకి వెళ్ళిపోతుంది, ఒకసారి లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అది మేబీ మైక్ ఇష్యూ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో మేబీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదా. ఇన్ కేస్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా మీకు డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తుంది అంటే ఒకసారి చెప్పండి, నేను హెడ్సెట్ చేంజ్ చేస్తాను. ఒకసారి నాకు మళ్ళీ చెప్పరా? ఇంతకుముందు చెప్పింది కాన్సెప్ట్ ఏదో ఉందో. కాన్సెప్ట్ ఓకే. అసలు మనము ఎందుకు లినక్స్ వాడతాము వెన్ వి కంపేర్ టు మనకి ఆల్రెడీ విండోస్ అనేది ఉంది, తర్వాత మ్యాక్ఓఎస్ ఉంది. మనం ఎందుకు వాటిని సర్వర్స్ లో వాడము? సో మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది అది ఎందుకు వాడము అనేది. సో దానికి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనకి విండోస్ ఉంది. విండోస్ వచ్చేసి మనకి ఏ హార్డ్వేర్ మీదైనా రన్ అవుతుంది. లైక్ ఇప్పుడు ఇంటెల్ తయారు చేసే చిప్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఏఎండి తయారు చేసే చిప్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏదైనా చిప్స్ తయారు చేసినా కూడా విండోస్ దాని మీద రన్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆ చిప్స్ లో ఏమైనా సపోజ్ దర్ ఈస్ అ వల్నరబిలిటీస్ అనుకుందాం, సో ఆటోమేటిక్ గా అటాక్ సర్ఫేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మేబీ ఇఫ్ యూ బ్రాట్ ఎ లెనోవో ల్యాప్టాప్ ఆర్ మేబీ ఎ డెల్ ల్యాప్టాప్, సో డెల్ వచ్చేసి ఇంటెల్ దాని మీద రన్ అవుతుంది. సపోజ్ లెట్స్ సే we call it as a chip. So if that A chip having maybe as some of the vulnerabilities or any weak point, we can say, so automatically, so whoever bought those laptops which is having their chip, so there are high chances of increasing the vulnerabilities and the risk to exploit that operating system, which is the reason, this is the one point. So ikkada macOS ఏం చేస్తుందంటే, అంటే నాట్ మ్యాక్, యాపిల్, సో వాళ్ళ ఓన్
చిప్స్ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నారు, లైక్ M1, M2 or M3, రైట్, M4, ద లేటెస్ట్ వన్ ఇస్ M4 నా. సో వాళ్ళ ఓన్ చిప్స్ తీసుకున్నారు. ఆ ఓన్ చిప్స్ ఎవరికి యాక్సెస్ ఉండదు అవుట్ సైడ్. సో ఇట్స్ ఎ లెస్ ఛాన్స్. మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళకి అటాక్ సర్ఫేస్ కూడా ఆటోమేటిక్ డ్రాస్టిక్ గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద వన్ వే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సే ఇట్ యాజ్ Mac OS ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి విండోస్ వచ్చేసి సెక్యూర్ కాదంటే అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్ టు, బట్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇంకొకటి చెప్తాను, ఎక్కువ మనం సెలబ్రిటీస్ లేదా ఎవరైనా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కువ ఐఫోన్ ఎందుకు వాడతారు అంటే ఏం చెప్తాం, ఒకటి వచ్చేసి సెక్యూరిటీ అంటారు వాళ్ళు. I don't know whether they know the word called security or etc., but it's just their showcasing, I can say. So security అనేది until and unless if you use our Android phone securely, let's say if you don't want to click on the unwanted links, అంటే Android లో మనకి flexibility అనేది ఉంటుంది, plus let's say if you want to download any other application or third party which you likes, so there is option for you to download it, but macOS restricted it. అంటే macOS లో మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేము అంటే iOS లో, ఎందుకంటే అది ద నేచర్ ఆఫ్ ద డివైస్ ఈస్ వీ కెన్ బ్లాక్ ఇట్. సో మనం దాని నుంచి ఇన్స్టాల్ చేయలేము. అది కాక మనం macOS లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దానికి ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి .apk కాదు, దానికి సపరేట్ ఉంటుంది, .gmb సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. సో మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేము కూడా అందులోకి. సో మనం ఇన్ కేస్ ప్లే స్టోర్ లో యాప్ పుష్ చేయాలంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి .aab ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, బట్ యాపిల్ ప్లే స్టోర్ కి అది డిఫరెంట్ ఫామ్ లోకి వెళ్తుంది. సో యాపిల్ అనేది ఈ విధంగా దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ వస్తుంది, అంటే వాళ్ళ అటాక్ సర్ఫేస్ ని వాళ్ళ యూజర్ బేస్ ని కాపాడడానికి ఇట్లా మేబీ రెస్ట్రిక్టింగ్ ద కంటెంట్ టు డౌన్లోడ్ ఇన్ దేర్ మేబీ ఇన్ ఏ మొబైల్ ఆర్ ఇన్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఇన్ ద సిమిలర్ వే లినక్స్ కూడా ఏమైతుందంటే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ విండోస్ ఆల్సో సేఫ్ అండ్ లినక్స్ ఆల్సో సేఫ్. సో లినక్స్ లో వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ చూస్ లినక్స్ ఇస్ బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ వన్. సో ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను, ఇక్కడ చూడండి 18,000 కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు. ఐ డోంట్ థింక్ these many contributors are not there for any of the project open source project in the world. 18,000 అంటే చాలా హ్యూజ్. సో ఇక్కడ 18,000 అంటే, సో every day they will Linux will get the pull request and is going to review that and he will match it and he will make most of the Linux secure. ఇదొకటి మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్, లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ కాల్డ్ ఏ. సో ఏ అనే కంపెనీ ఉంది. ఏ అనే కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, లెట్స్ సే దే డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ ద లినక్స్ అండ్ దే వాంట్ టు గో విత్ ద విండోస్ నౌ. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ నౌ. సో విండోస్ ఉంది, ఆ విండోస్ మనకి ఏమేం కావాలా, ఫస్ట్ వచ్చేసి లైసెన్సింగ్ కావాలా, తర్వాత దాని ప్యాచింగ్ కోసం అని చెప్పి మీరు సపరేట్ గా WSUS లేకపోతే వేరే ఏదైనా ప్యాచింగ్ టూల్ లేకపోతే లెట్స్ మేనేజ్ ఇంజిన్ కానీ లేకపోతే ఎనీ అదర్ ప్యాచింగ్ టూల్ దానికి సపరేట్ గా మీరు పెట్టాలా ప్యాచ్ చేయడానికి సర్వర్స్ ని. సో మెయిన్ వచ్చేసి లైసెన్సింగ్ కాస్ట్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీ కంపెనీ యూసేజ్ వచ్చేసి ఒక 2,000 సర్వర్స్ అనుకుందాం, లెట్స్ సే 2,000 సర్వర్స్ అనుకుందాం. ఈ 2,000 సర్వర్స్ కి ఒక్కో దానికి ఒక లైసెన్స్ కావాలా, ఒక విండోస్ సర్వర్ కి రన్ చేయాలంటే. సో 2,000 లైసెన్సెస్ లాస్ట్. సో 2,000 దానికి మనం మైక్రోసాఫ్ట్ కి పే చేయాల్సి వస్తుంది లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో కంపెనీకి బర్డన్. అండ్ ఆల్సో మెయిన్ థింగ్ ఇన్ విండోస్ ఇస్, సో ద కరెంట్ Windows 11 ఇస్ ద బుల్షిట్ వైరస్. సో మీరు ఇప్పుడు మేబీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ విండోస్ ల్యాప్టాప్, సో ఒకసారి టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి మీరు వస్తే చెక్ చేయండి. ఓన్లీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే మీకు మోర్ దాన్ 10 GB యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ కేస్ 16 GB ఆఫ్ RAM in your laptop, only operating system itself utilizes of maybe 60 to 70% of your entire RAM or memory. It doesn't make sense. Where you run applications then in the rest of the memory? You can't. So which is the reason, I mean, even the newer version of Microsoft patches of maybe on 2022, the server version,
So still the same spiking in memory and CPU when we run CPU utilized CPU intense applications to run top of it. So then it's drastically it's killing the machines. అది రిలయబుల్ కూడా అవ్వట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ వన్ రీజన్. అండ్ ఆల్సో ఒకటి లైసెన్సింగ్ కాస్ట్, తర్వాత రెండు వచ్చేసి మనం రీసోర్సెస్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాం మన సర్వర్ లో, ర్యామ్ కానీ సిపియూ కానీ స్టోరేజ్ కానీ. ఓఎస్ షుడ్ నాట్ ఈట్ ఇట్, అప్లికేషన్ షుడ్ నీడ్ టు ఈట్ ఇట్. అంటే ఓఎస్ దాన్ని యూజ్ చేసుకోకూడదు. మన అప్లికేషన్స్ ఏవైతే మనం రన్ చేస్తున్నామో దాని మీద, లెట్స్ సే వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ దట్ యూ క్రియేటెడ్, అవర్ కంపెనీ క్రియేటెడ్, సో ఇట్ షుడ్ నీడ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్, నాట్ ఓఎస్. If OS itself utilize it, then where is the room for applications to utilize it? That's the thing. And తర్వాత security purpose, as you guys say, security అంటే దాని గురించి మాట్లాడతాం. ఇంకోటి ఏమంటే యూజర్ లినక్స్ వచ్చేసి మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఇప్పుడు ఒక యూజర్ లాగిన్ అవ్వచ్చు, తర్వాత సేమ్ టైం విండోస్ లో సేమ్ ముందు ఆ ఆప్షన్ లేదు విండోస్ కి, బట్ రైట్ నౌ దే డూ హ్యావ్. సో మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇందులో ఎట్ ఏ టైమ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ ఏబుల్ టు లాగిన్ అండ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో likewise the permissions, you can set explicit permissions to the users, and also without having any permission user can't do anything on your machine. So your machine is safe until unless if you know what you are giving permission to that user as the admin. So everything is under admin control now. So if admin is good, your most of the system in Linux is secure. And also the other reason to choose Linux is because of the CLI. Of course there is a GUI on Linux as well. So if they want to install GUI, most of the users will connect via SSH. So if you do have maybe console access like VMware or VMrack in the on-prem, maybe you can see GUI for that. Few guys will install GUI there, because if you use minimal installation, then you'll get CLI there itself, there also. So yeah, usually you'll connect via SSH. SSH is a protocol. I hope you guys are aware of it. It runs on port 22. So okay, I'm keep on talking. Guys, you guys have any doubt right now? Up to here. Yeah, it's fine. It's fine, Krishna. Okay, nice. No, Krishna, all good so far. Exactly. Nice, thanks. మిత్ర, మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్నాను? ఎస్ సార్, ఎస్ కృష్ణ, అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫైన్, నైస్. Yeah, these are the reasons why we should need to move into Linux. In the current market. So even though if it's a cloud market or maybe whatever the servers that are running in current entire world. So most of the things, most of the servers are maybe 90% of the servers in the entire world, which is running production environment or Linux, except a few, maybe 10% which is running on Windows. That too, because of the persons who use MS SQL or any Microsoft related old .NET applications, etc. If they are using legacy .NET applications, then there is no way to install it on top of Linux. So they has to use Windows servers itself, because .NET legacy is only able to install on Windows machines, not a Linux. Currently, they support .NET on Linux too, but legacy ones only supports Windows. Yeah, I think I'm good here up to here, maybe. So if you have any doubts up to here, just feel free to ask. Then we'll go with the basic commands in Linux for now. If you're good, I'm good. If you understand why we have to use Linux when we compare to other operating systems, if you are really good, then we'll go further. If you have any doubts, just raise up your hand.
Otherwise, I'll go further. I'll go and show you the commands now. Okay, fine. I think more doubts. Fine. Okay. So, for now, I don't want to use this one. నేను నా మెషిన్ వాడతాను ఎందుకంటే మీకు కొన్ని డెమోస్ చూపించడానికి నాకు ఇది ఈజీ అవుతుంది. సో యా ఇక్కడ చూడండి నా డెస్క్టాప్ మీద ఇప్పుడు లెట్స్ యూస్ సమ్ బేసిక్ కమాండ్స్ ఇన్ లినక్స్ ఫర్ నౌ ఫర్ టుడే. ఓకే, లెట్స్ యూస్ సమ్ బేసిక్ కమాండ్స్. You guys get to know what I'm doing. Yeah, so I just want to give some heads up. So everything in Linux that we are going to learn is a commands. So you guys have to keep on practicing. If you are not able to practice, then you'll keep on forgetting and you don't know what I'm doing and you'll forget everything too. So every day, whenever you get time, you have to practice the Linux commands. And also maybe even though if you're in office, so install WSL on top of your office laptops. If you are using Mac, that's completely fine. Go to terminal and do the things from the terminal itself instead of the GUI here. I'll show you how it works in GUI and I'll show you how it works in CLI both. So we'll correlate both. Okay. So for now, if you want, I hope everyone knows how to do the things in GUI. I don't want to discuss everything right here. So let's say if you want to create a folder in GUI, how will you do it? You just right click on it and maybe you click on new folder. New folder go create it. This is how you'll create a new folder, right? In GUI. How will do it in CLI? So let me delete this. I don't want to do this. Okay. So if I want to do it from CLI, so there is a command called mkdir. Make directory. Okay, by using this and then just pass the name, what is the folder name that you need. So let me make it as Linux for now. Press enter. Done. So you will see somewhere here. Sorry, I'm not in exact directory. My bad. 1 minute. Okay. Now again, Linux. Already exists. Okay. Maybe let me do it. I'll make it as Kishore. See, automatically the folder appear here. Got it. I just ran mkdir here. Automatically, whatever that you are using in GUI, the same thing happened here as well. So automatically, I got the folder got created here in the GUI. Let me delete it again. Let me create it again. See, again the folder got appears. So if you want to remove a folder from the CLI, so you can use the command rm-rf and then Kishore. So I'll tell you what these flags are. See, it got deleted again. Okay, before learning these things, we have to know what is this and what is this. So the first one, we call it as a command. Whatever the one that you are running, the first one. I mean, this is not anything. I mean, there is no command like this, but I'm just telling you. The first one, we call it as a command. And after that, if you are using any hyphen or hyphen after this, if you use hyphen or hyphen anything. So if you use this, we call it as flags. And the last one is argument. So we are using this command. By using this command, I'm telling to the terminal saying, hey, use this command to create a folder named Kishore. That's what it's doing. So the first one is command. After that, it's a argument. No need to remember. I mean, just I'm saying, if you have any doubts, why like this? So first is command and this is argument. Yeah, up to here, any doubts?
Nope. Fine. Let me create one more time now. So now I have folder here. So if I want to enter the folder inside GUI, how will I do it? I'll double click on it. So the folder is here. Okay. Maybe now I'll keep it side. Okay. Now I entered into the folder in GUI. In GUI, you just double click, then you are inside the folder. But how you will do it in CLI? So you have to enter into that folder. So to enter into the folder, so you have to use the command cd. Cd means change directory. So directory in the sense folder. I mean, in Linux terminology, they call it as directory, but in Windows, you can call it as folders. So cd means change directory, and then the directory name Kishore. Now I am inside Kishore now. The same, the right side is a GUI and the left side is CLI. Now in GUI, you are seeing nothing here. You are already inside the folder and you can able to see everything here. I mean, there is no files or nothing is inside it. So in CLI, if you want to see anything is available there or not, so you can use ll command, ll or lsfnl. So if you use this, which means list all the files inside this directory. So there are no files. See, total 0. Even in GUI also, we're not seeing anything. The same thing here as well. So let me create a file here now. In the GUI first, let me create one new folder. Yeah, folder got created. Now let's use again lsfnl here. See, one folder got appeared. Untitled folder. Guys, you guys are understanding what I'm trying to do. Am I going any fast? And maybe you guys are not understanding anything what I'm trying to do. We are understanding. Okay. Yeah. Prabhakar garu and Mitra, Vijay. I hope Yeah, Vijay sir. already. అర్థమవుతుందా? Yeah, అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుంది. జస్ట్ ఆడియో ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి రిజాల్వ్ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకే ఫైన్ అండి. ఇప్పుడు కూడా అట్లనే ఉందా? సమ్ టైమ్స్ అండి, సమ్ టైమ్స్. ఓకే సరే అండి, తప్పకుండా. మీరు కవర్ చేసేది తెలుగులో కవర్ చేయండి, తర్వాత మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఆటోమేటిక్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు మేము. సరే అలానే కావండి, ఇబ్బంది లేదు. సర్లేండి, అలానే కానీ. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను మరి ఈ ఫోల్డర్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నా, అన్టైటిల్ ఫోల్డర్లోకి. సో నేను ఏం కమాండ్ ఎంటర్ చేయాలా? అన్టైటిల్ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు నేను అన్టైటిల్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళా. సో CLI వెళ్ళాను, బట్ GUI వెళ్ళాలంటే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసినామంటే లోపల వెళ్ళిపోతాం. డన్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా అన్టైటిల్ ఫోల్డర్ లోపల. సో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం కమాండ్ వచ్చేసి టచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసామంటే ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి నేను మేబీ army.txt అనేస్తా. ఆటోమేటిక్ గా ఫైల్ అనేది ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. సో మనం CLI లో ఇన్ కేస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెక్ చేయడానికి కమాండ్ ఏది? ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ వాడాం lsfnl లేదా ll, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్. సో యూ కెన్ యూజ్ ls-l. ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫైల్ అనేది కనిపించింది. సో GUI లో మీరు ఈ కమాండ్ వాడనవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ ఫైల్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే మీకు అన్ని కనిపించేస్తాయి. బట్ CLI లో అలా కాదు. వన్స్ మీరు సిడి అంటే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కంటెంట్స్ ఏమున్నాయో చూడాలి అంటే మీరు ఈ కమాండ్ వాడాలి, lsfnl అనేది వాడాలి. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సంథింగ్ ఏదైనా కంటెంట్ వాడాం అంటే ఏదైనా కంటెంట్ ఇందులో నేను పేస్ట్ చేయాలనుకున్నా. లెట్స్ సే లెఫ్టినెంట్ అండ్ దెన్ కెప్టెన్, మేజర్, లెఫ్టినెంట్ కల్నల్,
ఓకే, నేను కొన్ని ర్యాంక్స్ అని యాడ్ చేశాను ఇందులో. సో నేను క్లోజ్ చేసా ఫైల్ ని. ఇప్పుడు నేను CLI లో ఆ ఫైల్ లోపల ఉన్న కంటెంట్ చూడాలి అంటే ఎలా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫైల్లో నేను కొద్ది కంటెంట్ యాడ్ చేశాను. సో నువ్వు ఇన్ కేస్ విండోస్ లో ఏం చేస్తావు, జస్ట్ ఫైల్ ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తావు, ఆటోమేటిక్గా నీ కంటెంట్ అనేది కనిపించేస్తుంది విండోస్ లో. బట్ CLI లో ఎలా? CLI లో దానికి ఒక కమాండ్ ఉంది. కమాండ్ వచ్చేసి క్యాట్. క్యాట్ అంటే మన పిల్లి కాదు, ఇది క్యాట్, జస్ట్ క్యాట్ అండ్ దెన్ army.txt. ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏదైతే కంటెంట్ ఇందులో ఉందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ కనిపించేసింది. అప్ టు కర్నల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైల్ ని CLI ఎడిట్ చేయాలంటే there are few ways to do it, but I'll show you one way. We can use echo and then I'll add one more rank here. నేను echo command ని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ I'll show you something. Brigadiers and then army.txt. సో నేను జస్ట్ ఒక వర్డ్ ని అపైన్ చేశాను, అంటే ఒక ర్యాంక్ ని యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. సో దాన్ని చెక్ చేయడం మళ్ళీ ఎలా చెక్ చేయాలంటే క్యాట్ army.txt. అర్థమవుతుందండి నేను చెప్తున్నది ఇక్కడ దాకా. Do you guys have any doubts? Forget about this command. I'll tell you later what it's doing exactly here. Up to here, do you guys have any doubt? No, sir. I don't have any doubts. Very good. Fine. Yeah. ఇప్పుడు మనకి క్యాట్ అనే కమాండ్ ఏం చేసింది, ఈ టాప్ నుంచి బాటం లిస్ట్ చేసి మనకి లిస్ట్ చేసింది. సో నువ్వు దీన్ని రివర్స్ చేయాలి అంటే ఆర్డర్ వచ్చేసి కింద నుంచి పైకి చూపించాలంటే ఈ క్యాట్ ని కాస్త మనం ట్యాగ్ అని యూజ్ చేస్తాం అనుకో. ట్యాగ్ army.txt అని కొడితే ఓకే, లినక్స్ లో కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది, బట్ మ్యాక్ లో కమాండ్ అవైలబుల్ లేదు. బట్ ఇన్ కేస్ యూ యూస్ ట్యాగ్, సో మనకు ఆటోమేటిక్ ఈ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఇది రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి కల్నల్, బ్రిగేడియర్, దెన్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్, మేజర్, కెప్టెన్, లెఫ్టినెంట్. సో ఇది రివర్స్ అవుతాయి ఇఫ్ యూస్ ట్యాగ్. ఇది మ్యాక్ మెషిన్ అది, సో ఇందులో ఆ కమాండ్ లేదు. బట్ ఇఫ్ యూస్ ద సేమ్ కమాండ్ ఇన్ లినక్స్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. మేబీ I'll show you tomorrow about this command again. Okay. Yeah, Krishna, one request actually. చెప్పండి. ఏం లేదు అంటే ఐ డోంట్ నో అందరికి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలు ఫస్ట్ లైనెక్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు కొంచెం నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అసలు మనం కమాండ్స్ మనకి ఎన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఏ కమాండ్ దేనికి వాడతాం అనేది ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ మీరు ఒక లిస్ట్ చెప్పండి. ఏ కమాండ్ దేనికి వాడతారని చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఈ డెమో ఇస్తే, ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇచ్చిన డెమో కొంచెం మాకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమై ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటున్నారు? అర్థం అవుతుంది. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాట్ కమాండ్ అనేది, ఎకో కమాండ్ అనేది, ఇప్పుడు ఈ LS కమాండ్ అనేది దేనికి వాడతారని ఫస్ట్ మీరు ఒక లిస్ట్ లాగా చెప్పండి. ఒక 10-15 కమాండ్స్ ఉంటాయి కదా మనం మెయిన్ యూజ్ చేసేది. ఆ కమాండ్స్ చెప్పి ఏమున్నాయో నెక్స్ట్ మీరు యూ కెన్ షో దిస్ డెమో. అది కొంచెం ఇంకా ఈజీగా ఉండేదని నా సజెషన్. ఫస్ట్ అసలు కమాండ్స్ ఏముండేది మనకు తెలియదు కదా, దేనికి ఎందుకు వాడతాం అనేది డైరెక్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్లో లిస్ట్ చేసి పెడతానండి కమాండ్స్. సో లిస్ట్ చేసి పెట్టిన తర్వాత అంటే అప్పుడు కూడా మీకు తెలియదు కదా అంటే ఏ కమాండ్ ఏ దానికి అని చెప్పి. అంటే ఇలా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. అంటే ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ మనం MKDR అంటే మేక్ డైరెక్టరీ దేనికి వాడతాము, LS కమాండ్ దేనికి వాడతాము, క్యాట్ కమాండ్ దేనికి వాడతాము, అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఒక కమాండ్ యూజ్ చేసిన జస్ట్ ఒక ఏ కమాండ్స్ ఉంటాయి ఆ కమాండ్ దేనికి వాడతారని ఒక చిన్న నేను ఫస్ట్ నేను బ్రీఫ్ ఇంట్రో అడిగింది అదే అనమాట. మీరు లైనక్స్ హిస్టరీ చెప్పారు, నేను అది చెప్తారనుకున్నాను. నేను మాకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ కావాలి. ఏ లిస్ట్ అసలు ఏ కమాండ్స్ ఉన్నాయి, దేనికి వాడతారనే కమాండ్ రాసుకుంటే మేము లిస్ట్ హ్యాండీ పెట్టుకుంటే అది చూసి మేము ఇక్కడ మీరు ఈ కమాండ్ దీనికి మీరు వాడుతున్నారు, ఈ కమాండ్ దీనికి వాడుతున్నారు అనేది మాకు అర్థమవుతుంది. నా సజెషన్, నా రిక్వెస్ట్ అంతే, ఏం లేదు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఇది లాస్ట్ లో కావాలని ఇస్తానండి. బట్ ఇంకోటి ఏమంటే
నేను చేసేటప్పుడు మీరు కూడా ప్రాక్టికల్ గా దాన్ని ఏమంటారు చేశారంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది ఫస్ట్. ఎస్ అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ అయిన తర్వాత కదా, ఇప్పుడు క్లాస్ ఉంటూ మేము చేయలేము కదా. క్లాస్ విన్న తర్వాత రికార్డింగ్ మళ్ళీ పెట్టుకొని మేము మళ్ళీ ట్రై చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంకొక 1 hour కూర్చొని మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మీరు చేస్తుంటే ఓన్లీ మేము చూడగలం అంతే కదా. మీరు క్లాస్ చెప్తుంటే ప్యారలల్ గా మేము చేస్తూ ఉండలేము కదా, ఎందుకంటే ఇంకో ల్యాప్టాప్ అప్పుడు పక్కన పెట్టుకోలేకపోతే ఇది మినిమైజ్ చేసి ఇంకో విండో ఓపెన్ చేసుకొని మేము చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా మీరు కమాండ్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఇస్తే, ఈ డెమో చూపిస్తే మేము ఏంటంటే మళ్ళీ ఈ రికార్డింగ్ వింటూ అప్పుడు మేము మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టుమారో. నేను ఒక కమాండ్స్ కొన్ని ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నా అంటే అది ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటే, సో అది సిచ్యువేషన్ బట్టి కొన్ని కమాండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి, అసలు నా లిస్ట్ లో నేను ఎక్కువ చెప్పాలని లేదు, బట్ ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఎక్కువ కమాండ్ అని చెప్పి అంటే డైలీ నేను యూజ్ చేసే కమాండ్ అది ఆటోమేటిక్ గా నాకు వచ్చేస్తుంది, అంటే నేను వాడతాను కాబట్టి. సో నేను ముందే ఈ కమాండ్ నేను చెప్పాలి అని చెప్పి నా ఉద్దేశంలో ఉండదు, సో నేను రాయలేను కూడా దాన్ని. అది మీరు యూస్ టు ఇట్ కాబట్టి మీరు అది వాడగలిగారు. అది మాకు ఎందుకు వాడారు, దేనికి వాడుతున్నారో మాకు తెలియదు కదా. మీరు ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ లినక్స్ మీద పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు యూజ్ చేసే కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు, అయిపోతుంది. బట్ మాకు అలా కాదు కదా, కొంచెం మాకు లైనక్స్ బేస్, ఎందుకంటే లైనక్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫౌండేషన్ ఫర్ డెవాప్స్. ఇది కొంచెం బాగా స్ట్రాంగ్, మాకు దీని మీద ఫౌండేషన్ ఉంటే నెక్స్ట్ మనకు ఈజీ అవుతుంది అనేది నా ఇంటెన్షన్. మీరు చెప్పేది అర్థమవుతుంది నాకు, మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ యూ ఆర్ యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, బట్ మీరు చెప్పేది బాగా అర్థమవుతుంది, బాగా చెప్తున్నారు. బట్ స్టిల్ కొంచెం మాకు లిస్ట్ ఫస్ట్ మీరు చెప్తే ఏమేమి కమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఏ కమాండ్ దేనికి వాడతారని జస్ట్ మీరు ఒక లైనక్స్ కమాండ్స్ మీద ఒక ఇంట్రొడక్షన్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇది ఈజీ అవుతుందని నా. సరే, నేను ఏదైతే కమాండ్స్ చెప్తానో మేబీ మొత్తం అన్ని ఒక 100 మేబీ 100 కమాండ్స్ సంథింగ్ అన్ని ఒక ప్రిపేర్ చేసి వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తారండి గ్రూప్ లో. దట్స్ బెటర్ వెన్ యూఆర్ ఫ్రీ. అది ఒకటి చేస్తారంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టారంటే అవి మేము జస్ట్ విల్ కీప్ దెమ్ హ్యాండీ. మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఈ కమాండ్ దీనికి ఇక్కడ వాడుతున్నారు, ఈ కమాండ్ దీనికి ఇక్కడ వాడుతున్నారు మాకు అర్థం అవుతుంది. సో మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి కూడా మాకు ఈజీ అవుతుంది. సరే అండి, ఓకే. మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటనేది. దట్స్ ఫైన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ గైస్, ఐ మీన్ మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ అలా ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఐ అప్రిషియేట్ దట్. అంటే మీరు అడిగిన దానికి I'll try to do that. Not a problem. Any other questions or anything? Anyone? ఎందుకంటే మేము ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం డీప్ డైవింగ్ కావాలనేది నా ఇదంతా. ఇంకా వేరే నేర్చుకునేది ఫస్ట్ నుంచి నేర్చుకునేది ఏదో కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే మనకు గుర్తుండిపోతుంది కదా. I agree. Yeah. But yeah, as I said, practice లేకుండా కష్టం. ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మాకు ఈజీగా ఉండేట్టుగా నేను అడుగుతున్నాను. ఆఫీస్ లో కూడా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మేము జస్ట్ సిఎల్ఐ ఓపెన్ చేసి వాట్సాప్ లో ఉంటే మీరు కమాండ్స్ ఇస్తే జస్ట్ మేము ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు జస్ట్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కూర్చోవచ్చు. ఒక అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ చేసినా కూడా దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us. ఆఫీస్ టైం దొరికినప్పుడు it will be. You have to do. Yeah. Okay, fine. ఎక్కడ ఓకే ఫైన్. ఇంకోటి ఏమంటే ఎకో, లెట్స్ సీ అబౌట్ ఓన్లీ ఎకో కమాండ్. ఎకో అనేది ఏమంటే జస్ట్ మనం ఏదైతే ఎకో తర్వాత మనం ఇస్తామో అది ఓన్లీ అది మాత్రమే ప్రింట్ అనేది చేస్తుంది, జస్ట్ లైక్ ప్రింటింగ్ ఆన్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎకో ఇచ్చి మేబీ ఐల్ టైప్ ఇండియా. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ మనం ఏదైతే ఇందులో ఇస్తామో ఎకో తర్వాత అది జస్ట్ మన స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేస్తుంది అంతే. ఇలా జస్ట్ లైక్ ప్రింట్ కమాండ్ ఇన్ పైథాన్ you can say, or printf in C language if you are aware of it. So just okay print చేస్తుంది అంతే. మనం ఏదైతే ఎక్కువ తర్వాత ఇస్తామో అది ఇక్కడ ప్రింట్ అనేది చేస్తుంది అంతే CLI మీద. లెట్స్ సే మేబీ I'll type even without double quotes also it will print the same. Then maybe love, same thing. So ఎక్కువ తర్వాత మీరు ఏదైతే ఈ డబుల్ విల్ ప్రిఫర్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ స్పేస్. సో విచ్ ఇస్ ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు డూ ఇట్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ డబుల్ కోట్స్ లో పెడితే అది ఇదొక, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదని. సో ఈ డబుల్ కోట్స్ లో పెడితే ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఎనీవే విల్ గెట్ టు నో ఇట్ లేటర్. సో ఎక్కువ అని కొట్టిన తర్వాత ఐ మీన్ ఎక్కువ
కమాండ్ టైప్ చేసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఏదైతే ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాటిని మీరు ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేయాలి ఇక్కడ లవ్ ఇండియా అనేది. సో ఇది ఎకో కమాండ్. సో నెక్స్ట్ సో మనం చూడాలి అంటే ఇన్సైడ్ ద ఫైల్స్ విల్ యూస్ ll కమాండ్ as I said, and if you want to display the content you can use cat army. Done. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయాలంటే ఎలా? ఇప్పుడు ఫైల్ ఉంది, మనం GUI ఎలా చేస్తాం? రైట్ క్లిక్ చేస్తాం, మూవ్ టు ట్రాష్ అని కొడతాం, లేదా విండోస్ వచ్చేసి డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో మూవ్ టు ట్రాష్ అని కొడితే వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు అదే CLL లో చేయాలంటే యూ కెన్ యూస్ rm and then army.txt. Done. See, gone. But there is RMF and RF. It's a dangerous command if you use RMF and RF. So what it will do is, it won't ask you anything, even though there is a files inside the directory or anything. ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ లో ఇంకో ఫోల్డర్ లో ఫైల్స్ మొత్తం ఎన్నని ఉండని, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ డిలీట్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ యూ. ఇప్పుడు మీరు విండోస్ లో ఏదైనా కంటెంట్ ఉంది అంటే మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, డూ యూ వాంట్ టు డిలీట్ అని చెప్పి అడుగుతుంది కదా. సో ఇఫ్ యూస్ -rf నీకు అసలు ఏమీ అడగదు, జస్ట్ డిలీట్ చేసేస్తుంది కంప్లీట్ గా మిషన్ నుంచి. యూ కాంట్ రికవర్ దోస్ టూ. సో if you use RMF and RF, it's a dangerous command. You have to use it. Until and unless if you are sure, don't use this -rf. RF అంటే recursive and F అంటే forcefully అని. But anyway, we'll see it later. But yeah, delete చేయాలంటే rm command యూజ్ చేయాలి. rm అంటే remove and then the file name. Got it up here? Yes, sir. Fine. ఎస్. యా, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? అన్టైటిల్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాం. ఈ ఫోల్డర్ నుంచి మనం వెనక్కి వెళ్ళాలా అంటే, ఇప్పుడు నేను కిషోర్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు GUI అంటే ఒక స్టెప్ బ్యాక్ కొట్టినా అంటే ఇట్లా వస్తాం. మరి ఇంకో స్టెప్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కడ ఉన్నా? కిషోర్ లో ఉన్నా. కిషోర్ లో ఈ ఫోల్డర్ ఉంది కాబట్టి ఇది కనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు నేను CLL వెనక్కి పోవాలంటే cd డాట్. సో ఇప్పుడు డాట్ కొట్టినా అంటే ఎక్కడికి వచ్చినా? కిషోర్ లోకి వచ్చింటా. సో నీకు తెలియాలి పాత ఎక్కడ ఉన్నా తెలియాలి అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినా అనుకో, నీకు ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ ఉన్నా అంటే కిషోర్ లో ఉన్నా. అది డెస్క్టాప్ లో ఉంది కాబట్టి డెస్క్టాప్ లో కిషోర్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్నా తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ. సో అదే ఇక్కడ CLL లో చేయాలంటే, అసలు నువ్వు ఎక్కడున్నా నీకు తెలుసుకోవాలి అంటే, either you can see this one or you can use the command pwd. Got it? 1 minute. అర్థమైందా? PWD అంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అని. అంటే ప్రస్తుతం మీరు ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారు అంటే దాని ఫుల్ పాత్ ఏంది అని కనుక్కోవడానికి ఈ కమాండ్ వాడతాం, PWD. సో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? ఇన్సైడ్ డెస్క్టాప్ లో కిషోర్ అనే దాంట్లో అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మరి నేను అన్టైటిల్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలనుకోండి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను PWD అని కొడుతూ సో దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ పాత్ ఆఫ్. మీకు ఇది విండోస్ లో మీరు C డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఏదైనా ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పైన మీకు కనిపిస్తుంటది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తారంటే మీకు ఎంటైర్ పాత్ వస్తుంది. C డ్రైవ్ లోపల యూజర్స్ లోపల మీ పేరులో మళ్ళీ డెస్క్టాప్ ఇలా వస్తుంది విండోస్ లో. మరి ఇన్ సిమిలర్ వే ఇది కూడా PWD అనుకుంటుంటే మీకు ఎంటైర్ పాత్ వస్తుంది అలా. PWD is nothing but present working directory. Yes, exactly. CD is nothing but change directory. We have to change it to the required directory where we want to go. And present working PWD is nothing but present working directory in which directory where we want to work. పవన్ కుమార్, నేను లైనక్స్ కమాండ్స్ లిస్ట్ నేను పెట్టాను ఎవరికి. నా దగ్గర ఉన్న ఒక నెంబర్ ఉంది కదా, 9032231692, ఆ నెంబర్కి పెట్టాను కృష్ణ. ఒకసారి ఆ లిస్ట్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. థ్యాంక్స్ అండి. Sure, Prabhakar. Linux commands at the same time
లైనక్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా పెట్టండి. ఓకేనా? నేను ఒక షేర్ చేస్తానండి. ఐ హ్యావ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ లేట్ ఆన్. ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఓకే. కృష్ణ, ఇప్పుడు నా డౌట్స్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ కోర్సులో మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తున్నాం, ఓకే, ఏమేమి టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తున్నాం, ఏమేమి కాన్సెప్ట్లు కవర్ చేస్తున్నాం, టూల్స్ ఏమేంటి, ఓకే. ఇంకొకటి ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే, నేను అజూర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో నాకు ఏడబ్ల్యూఎస్ త్రూ మీరు చూపించిన తర్వాత కన్సోల్లో నేను అజూర్ త్రూ మైగ్రేట్ అవ్వడం కోసం మళ్ళీ నేను యాక్షన్ ప్లాన్స్ ఎలా ఉండాలి? ఫస్ట్ థింగ్ ప్రభాకర్ అండ్ గుడ్ క్వశ్చన్. సో నేను ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పాను ఏమంటే, సో వన్స్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ అనేది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్, ఇట్స్ క్లౌడ్, ద టెక్నాలజీస్ క్లౌడ్ అగ్నాస్టిక్. అంటే దాని అర్థం ఏమంటే, ఇప్పుడు EC2 అని చెప్పి నేను ఇందాక మీకు చూపించాను కదా AWS లో. AWS కూడా ఐడియా ఉంది, చెప్తున్నాను కదా, నాకు AWS ఐడియా ఉంది, అజూర్ ఐడియా ఉంది. బట్ కాకపోతే నేను తీసుకోవాల్సిన ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమేమి తీసుకోవాలి, యాక్షన్ తీసుకోవాలి. యాక్షన్ అనేది ఏముండదండి. ఇప్పుడు EC2 అఫ్ కోర్స్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇప్పుడు EC2 అనేది ఉంది. EC2 అంటే ఏమి, జస్ట్ VM. సో ఆన్ ప్రేమ్ లో దాని రిలేటెడ్ వచ్చేసి మనం ఏదర్ vSphere కానీ vCenter లో కానీ లేదా Nutanix లో ఏదైనా VM ఉంటుంది. ఆ VMఏ సేమ్ థింగ్ మన క్లౌడ్ లో వచ్చేసరికి EC2 అంటాం. ఎగ్జాక్ట్లీ టెక్నాలజీ వేలో నాకంతా తెలుసు. కానీ సర్వీసెస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి నెట్యాప్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూర్ లో నెట్యాప్ ఉంది. అవును. ఓకే, AWS లోకి వచ్చేసరికి ఏముంటుంది, అలాంటివి మనం కన్వర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం నేను చెప్తానండి. సో నువ్వు NSX అంటారు దాన్ని. EFS మామూలుగా ఫైల్ సిస్టమ్ స్టోరేజ్ మీరు అంటున్నారు. సో ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ విండోస్ మీరు మౌంట్ చేయాలంటే నెట్యాప్ NSX వాడతారు. బట్ ఇక్కడ దాన్ని NSX అంటాం. AWS లో NSX అంటారు.